Glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Today's topic is every blessing and curse has a history. Heavenly Father, I thank you for the past week. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. May this message transform those who hear me. I pray in the name of Jesus. Amen. Every single person desires blessings in their life. There are material blessings, physical blessings, spiritual blessings, and blessings in life after death. All these blessings are important, and God wants to give us all these blessings. It is up to us to earn these blessings by following the Word of God. The Word of God gives the proper directions to gain different kinds of blessings. Some people miss these blessings because of their ignorance of the Word of God. The reason for every blessing and lack of blessing can be researched, analyzed, and proved if we study the spiritual life of a person in terms of following the Word of God. A study of 4 generations will give the best result, as a curse will remain for 4 generations as per the Word of God unless one generation reverses it spiritually. Every blessing or curse has a history. On Mount Sinai, God spoke to Moses when he called upon him. He spoke about blessings and curses. In Exodus chapter 34, verses 6 and 7, and Deuteronomy chapter 5, verses 9 and 10, that God said to Moses, the Lord God, compassionate and gracious, slow to anger, and abounding in loving kindness and truth, who keeps loving kindness for thousands, who forgives iniquity, transgression, and sin, yet he will by no means leave the guilty unpunished, visiting the iniquity of fathers on the children and on the grandchildren to the 3rd and 4th generations. There are blessings or curses that can come through parents. The Bible teaches us how we should love, respect, obey, and consider our parents. In the 10 Commandments, a clear picture of how to honor the parents is given. In Exodus chapter 20, verse 12, it says, honor your father and your mother, that your days may be prolonged in the land which the Lord your God gives you. In Deuteronomy chapter 27, verse 16, it says, cursed is he who dishonors his father or mother. And all the people shall say, Amen. In Proverbs chapter 15, verse 20, it says, a wise son makes a father glad, but a foolish man despises his mother. Proverbs chapter 1, verse 8 says, hear, my son, your father's instruction, and do not forsake your mother's teaching. Proverbs chapter 23, verse 22, it says, listen to your father who begot you, and do not despise your mother when she is old. Ephesians 6, verse 1 says, children, obey your parents in the Lord, for this is right. After having all these instructions from God, if we neglect these instructions, hurt the parents, disobey them, and give them tears in any way, God will not leave us alone. God will not bless us in this condition. God will put on hold all the blessings until we realize our folly, repent, do penances, and beg for mercy. This is the life experience of several people. The parents may not curse the children, but God will. There are several examples, life examples. One, recently, an anointed Indian person who is my spiritual friend in America shared with me the experience of a young man here. He was facing great difficulties in obtaining a job. Several jobs came very close to him, but he did not get it. When he got really tired, he came to this anointed person for prayer. When she prayed over him, it was revealed that he still
kept grudge against his mother in his heart, even if she passed away. When asked, he agreed that it was true. For different reasons, he was not raised by own parents, but by the grandparents. He could not love his parents or pray for them. This anointed person enabled him to forgive the mother, repent, do penance, and pray for the mother's soul. He did accordingly, even though his congregation does not believe in praying for the dead people. In a few days, miraculously, he got the job of his dream. Another example. I know a young couple in India who are currently going through problems and arguments one after another. Realistically, there is no reason for fights as there is no lack of anything for them. The man works hard, but the wife only spends and fights. The husband has noticed that his wife needs psychiatric treatment and counseling, for which the wife disagrees strongly. She does not go to church or pray. Instead, the wife has filed a case in the court against the husband's family members with different false allegations. I would like to share that her problem is an after effect of what her parents had done to their parents, that is, her grandparents. Her parents had hurt his parents in many ways, mentally and financially. It remains as a curse on their both children as a result of that. Their both children have psychiatric disorders. Her parents have to humble down, repent, do penance, and ask God for forgiveness so that the curse may end with this generation. All the other people can only pray for them. Another example. In one family in India, everything went so well until the son got married about 60 years ago. After the marriage, the relationship with the father got very messed up because of the influence of the wife and her family. There were constant fights between the father and son, including physical fights for different reasons. The father really suffered mental pains because of the behavior of the son. After years, it happened that the son's family life did not seem to have blessing. His children started going through divorce, alcoholic addiction, infertility, etc. Still, there are problems, but positive things are happening because of their repentance and joint family prayers for forgiveness. A fourth example is, I know people who have not taken care of their parents well in their old age after inheriting all their properties. I have seen the same people suffering physical ailments before they get much older. This way, they get an opportunity to repent about what they have done to their parents. Next, blessings or curses happening through anointed people. In 1 Chronicles chapter 16 verse 22 and Psalm 105 verse 15 it says, "Do not touch my anointed ones and do my prophets no harm." As per 1 Corinthians chapter 12, there are several gifts of the Holy Spirit. God gives these gifts to whoever He chooses. Some people criticize those anointed people unnecessarily and sometimes even publicly. They will not counterattack or answer back. Hurting God's anointed people will not bring blessing to the family. It may possibly bring curses. Spiritually anointed people should be respected. If we cannot respect them, we should leave them alone and keep away. My spiritual friend in America, as I mentioned before, shared with me her experience from a man who criticized her spiritual anointment while she was in India. He criticized her spiritual anointment publicly. Soon, his daughter became lunatic. No one could help her with this problem. Her mother took the daughter
to this anointed woman to pray for her. Jesus told the anointed woman to tell them to bring the father to her. Accordingly, the father, mother, and the daughter came to this anointed woman. Jesus told her to make him kneel down and ask for forgiveness from God. He was asked to kneel down and ask God for forgiveness. He kneeled down and begged God for forgiveness. Soon, his daughter got healing. Blessings or curses through handling money. It is important to practice integrity in business practices. All business deals should be fair and honest. In the book of Leviticus chapter 19 verses 35 and 36, it says, "Do not use dishonest standards when measuring length, weight, or quantity. Use honest scales and honest weights." In Proverbs 11 verse 1, it says, "A false balance is an abomination to the Lord, but a just weight is his delight." I would like to share something I heard from our parents. About 80 years ago, a man in India sold his property and walked home through a narrow path with the cash in a bag in the evening. When he got tired and sleepy, he slept on the way for a while, using the money bag as his pillow. After his sleep, he continued walking, but he forgot to take his money bag. Usually, another person goes through that path around the same time every day after closing his store. When the first man came back after a while looking for his bag, it was not there. When he asked the other person who goes through that way daily, he denied seeing the money bag. The man who sold his property lost all his money, but the other man started living a rich life. After that, 2 handicapped children were born to the other man. Later on, the boys born to him became alcoholic addicts. Some children of the 3rd generation became alcoholic addicts with problems in the family too. His 4th generation is growing up now. Some of them are also facing issues in their life. I know this family closely. Another example is, I know one person who sold his business and made good money. Actually, his business was not profitable at all. He lied about his income and sold the business. The people who bought the business had to suffer a lot financially. The same person bought another big business thinking that it would be really profitable. It was not a profitable business at all. He was cheated by the other party. Finally, he just had to close his business. When we cheat others, we can be cheated by others too. Later on, the person who cheated first ended up in divorce too. Another example is, in 2004, we invested $300,000 in a business as advance. The whole amount was taken as a loan on our house. They guaranteed $25,000 profit to take home every month. As we were going through real financial struggles, buying the business seemed very attractive. We went to buy the business from a close friend's daughter. When we watched the business for a month, it was noticed that there was no profit at all. As per the agreement, we requested the advance money back. They said that they paid off their loans with that money. It was a pure cheating done by the friend's daughter with the knowledge of the friend. After 18 years, our friend told us that her daughter's husband started living with another woman. She became very depressed and she has been stuck in the house like a mentally retarded person since then. Our friend asked for our forgiveness. We had already forgiven them. For years, we went through financial struggles. God gave us strength to work hard and pay off all the loans. Also, God has blessed us to do plenty of charitable works. Another example,
I know a man in India who borrowed a huge amount of money from another person and never gave it back. The other person had to go through lots of struggles. After a while, the older son of the man who cheated on money married a lady. Soon his wife was found having mental disorders. She even committed suicide. This is a true example of lack of blessing or curse from God. Blessing through helping the poor. When God gives us everything abundantly, we can thank God by offering back to God and by helping the poor. In Luke's Gospel, chapter 6, verse 38, Jesus says, "Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you." In Proverbs chapter 3, verses 9 and 10 says, "Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine." 2 Corinthians chapter 9, verse 7 says, "God loves a cheerful giver." Proverbs 19 verse 17 says, "One who is gracious to a poor man lends to the Lord, and he will repay him for his good deed." Next, curse from cruel actions. Psalm 37 verse 28 and 2 Corinthians chapter 9 and 9 verse 6 says, "For the Lord loves the just and will not forsake his faithful ones. Wrongdoers will be completely destroyed. The offspring of the wicked will perish." When we involve in cruel actions, our blessings can disappear. I know several examples of that. I know one man in India who stabbed his close friend to death after getting drunk. The wife and the children of this dead person suffered for the rest of their life. After that event, a child was born to this man who killed his friend. That child remained brain dead on the bed until teenage. Blessings or curses through religion or faith. There are different religions and religious practices in the world, but there is only one true God who can bless us and save our soul. We can gain salvation of our soul only by accepting Jesus as our Savior. After knowing the truth, if we continue in our old thought patterns and religious practices, it is hard to get blessed. St. John's Gospel chapter 14 verse 6 says, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father but through me." Jesus says this. In Romans chapter 10 verse 9, it says, "If you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved." In Acts chapter 4 verse 12, it says, "And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved." In St. John's Gospel chapter 8 verse 32 says, "You will know the truth, and the truth will make you free." John chapter 12 verse 48 says, "He who rejects me and does not receive my sayings has one who judges him. The word I spoke is what will judge him at the last day." Unbelief can create a wall that can prevent the Holy Spirit from doing his full work in us. When we doubt God's power, we are closing the possibility of genuine spiritual renewal. The Holy Spirit works best with an open and trusting heart. Otherwise, we are unable to enjoy the abundant life God can provide for us. It is like a barrier between God and us. If we do not know about the true God, God will leave us alone until we know him. After knowing God, if we act like we don't know him and continue our old practices, we are screwing up ourselves and inviting troubles. If we are facing troubles one after another, we should check on ourselves what we did wrong. If we really ask God what to do, he will reveal everything to us. Blessings through faith, obedience, prayer, and worship. In Hebrews chapter 11 verse 6, it says, "Without faith it is impossible to please God."
Abraham, Joseph, and David pleased God through their faith, obedience, prayer, and worship. Thus they received blessings from God. We can also win the favor of God and get blessed through strong faith, obedience, prayer, and worship. In St. Matthew's Gospel, chapter 6, verse 33, it says, "But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well." When we receive blessings, we should be thankful to God and show our gratitude through sincere worship. Ephesians chapter 5, verse 20 says, "Always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ." In conclusion, every blessing or curse has a history. Blessings can be continued for 1,000 generations. God has given us the power to stop a curse from our forefathers through prayer, repentance, penance, and a righteous life. With this, the message ends. Heavenly Father, I glorify your name. Lord, bless each and everyone who hears this message. Lord, help everyone to check and find out if they are going through blessings or curses, to thank and praise God for all the blessings, and to repent, pray, and live a righteous life to revoke all the curses. I pray in the precious name of Jesus Christ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം: എല്ലാ അനുഗ്രഹത്തിനും ശാപത്തിനും ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം വേണ്ടതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ഈ ദാസ്യെ സഹായിക്കണമേ. കേൾക്കുന്നവരിൽ ഒരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. എല്ലാ മനുഷ്യരും അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. ലൗകികമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ, ശാരീരികമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ, ആത്മീയമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ, മരണാനന്തരമുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും തരുവാൻ ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഈ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതുമാണ്. വചനം നമ്മളോട് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന്. എന്നാൽ അനേകർ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടാതെ പോകുന്നു. കാരണം വചനം അറിയത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും എല്ലാ ശാപത്തിൻ്റെയും പിന്നിൽ ഒരു കാരണമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തുമാത്രം വചനം അറിയാം, എന്തുമാത്രം വചനമനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിച്ചു എന്നനുസരിച്ചാണ് ശാപങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നത്. വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു റീസെർച്ച് തന്നെ അതേക്കുറിച്ച് നടത്താൻ പറ്റും. ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും അല്ലെ ഓരോ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ചരിത്രം എടുത്ത് പുറകോട്ട് പോയി ഒരു 4 തലമുറ പരിശോധിച്ചാൽ എന്താണ് ഈ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണം അല്ലെ ശാപത്തിന് കാരണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. മോശ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപ്പോൾ ദൈവം മോശയോട് സംസാരിച്ചു. പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം 34-ന്റെ 6-ഉം 7-ഉം വചനങ്ങളിലും, ആവർത്തന പുസ്തകം 5-ന്റെ 9-ഉം 10-ഉം വചനങ്ങളിലും ഒരേ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു. ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞു, യഹോവയായ ദൈവം കരുണയും കൃപയുമുള്ളവൻ, ദീർഘക്ഷമയും മഹാദയയും വിശ്വസ്തതയുമുള്ളവൻ, 1000-1000 ദയ പാലിക്കുന്നവൻ, അകൃത്യവും അതിക്രമവും പാപവും ക്ഷമിക്കുന്നവൻ, കുറ്റമുള്ളവനെ വെറുതെ വിടാതെ പിതാക്കന്മാരുടെ അകൃത്യം മക്കളുടെ മേലും മക്കളുടെ മക്കളുടെ മേലും 3-ാമത്തെയും 4-ാമത്തെയും തലമുറയോളം സന്ദർശിക്കുന്നവൻ എന്നാണ്. ഇനി മാതാപിതാക്കൾ മുഖേന അനുഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ശാപങ്ങൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കാം. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും അവരെ പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ്. 10 പ്രമാണങ്ങളും അതുതന്നെയാണ് പറയുന്നത്. പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം 20-12 പറയുന്നു, നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിനക്ക് തരുന്ന ദേശത്ത് നിനക്ക് ദീർഘായുസ്സുണ്ടാകുവാൻ നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്കുക എന്ന്. ആവർത്തന പുസ്തകം 27-16 പറയുന്നു, അപ്പനെയോ അമ്മയോ നിന്ദിക്കുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ, ജനമെല്ലാം ആമേൻ എന്ന് പറയണം. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 15-20 പറയുന്നു, ജ്ഞാനമുള്ള മകൻ അപ്പനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു, മൂഢനോ അമ്മയെ നിന്ദിക്കുന്നു. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 1-8 പറയുന്നു, മകനെ അപ്പന്റെ പ്രബോധനം കേൾക്ക, അമ്മയുടെ ഉപദേശം ഉപേക്ഷിക്കുകയും അരുത് എന്ന്. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 23-22 പറയുന്നു, നിന്നെ ജനിപ്പിച്ച അപ്പന്റെ വാക്ക് കേൾക്ക, നിന്റെ അമ്മ വൃദ്ധയായിരിക്കുമ്പോൾ അവളെ നിന്ദിക്കരുത് എന്ന്. എഫേഷ്യൻ 6-1 പറയുന്നു, മക്കളെ നിങ്ങളുടെ അമ്മയപ്പന്മാരെ കർത്താവിൽ അനുസരിപ്പിൻ, അത് ന്യായമല്ലോ എന്ന്.
അപ്പോൾ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം ദൈവം നമുക്ക് സുവിശേഷത്തിൽ കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഗണ്യമാക്കാതെ നമ്മൾ മാതാപിതാക്കളെ ഉപദ്രവിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും അവർക്ക് കണ്ണുനീര് കൊടുക്കുകയും ചെയ്താൽ ദൈവം നമ്മളെ വെറുതെ വിടുകയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള മക്കളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കത്തില്ല. ആ അനുഗ്രഹം ദൈവം തടഞ്ഞു വെക്കും. എന്നുവരെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ തെറ്റ് അനുതപിച്ച് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്ത് ദൈവത്തോട് കരുണയ്ക്കായി യാചിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ആ ശാപം എടുത്തു മാറ്റും. ഇതാണ് അനേകരുടെ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങൾ. മാതാപിതാക്കൾ മക്കളെ ശപിക്കുകയില്ലായിരിക്കാം, പക്ഷെ ദൈവം ശപിക്കും. അനേകം ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ പേഴ്സൺ ഉണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവാണ് ആ വ്യക്തി. ഒരു സ്ത്രീയാണ് എൻ്റെ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവെന്ന് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അവൻ ഒത്തിരി ശ്രമിച്ചിട്ടും അവന് ജോലി ശരിയാകുന്നില്ല. ജോലി വളരെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അത് വിട്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ അനേക തവണ ആവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് മനസ്സിലായി എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന്. ഈ അഭിഷേകമുള്ള വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് 1 മിനിറ്റിനകം പറഞ്ഞു, നിന്റെ അമ്മയുടെ കണ്ണുനീര് ഞാൻ കാണുന്നുവെന്ന്. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറയുന്നു, ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല, എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല, എൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചുപോയി. ഞാൻ അമ്മയുടെ കൂടെ അപ്പൻ്റെയും അമ്മയുടെയും കൂടെ ജീവിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ആണ് അവനെ വളർത്തിയത്. അങ്ങനെ പലയിടത്തും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊരു തെറ്റായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല. എന്നാലും സ്നേഹിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ചാൻസ് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ അതോ മനഃപൂർവ്വമാണോ നമുക്കറിയത്തില്ല. അവൻ സ്നേഹിച്ചില്ല. അതൊരു ശാപമായി അവന് തീർന്നു. ആ വ്യക്തി അവനെ അനുതാപത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. അമ്മയോട് ചെയ്ത തെറ്റുകൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ദൈവത്തോട് കരുണയ്ക്കായി യാചിക്കുവാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവൻ ചെയ്തു. പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, അത് ചെയ്തു. അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അവരുടെ കോൺഗ്രിഗേഷൻ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും അവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു, പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചു. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചതിലും വലിയൊരു ജോലി അവന് ലഭിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. രണ്ടാമതായിട്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരായ കപ്പിളിനെ എനിക്കറിയാം. ഇന്ത്യയിൽ അവർക്ക് എല്ലാമുണ്ട്. പണവും പ്രതാപവും സുഖസൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഒന്നിനും കുറവില്ല. പക്ഷേ എപ്പോഴും അവർ തമ്മിൽ വഴക്കാണ്. എപ്പോഴും ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണ്. അവൾ പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല, പള്ളിയിൽ പോകത്തില്ല, പണം കൊണ്ടുവരുന്നത് ചെലവാക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ അത് കഴിഞ്ഞ് അവനെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുകയും കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ അവൾക്ക് ഒരിക്കലും തൃപ്തിയില്ല. അപ്പോൾ ഇവൾക്ക് എന്തോ സൈക്യാട്രിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി കൗൺസിലിംഗ് എടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൾക്ക് അതും ഇഷ്ടമല്ല. അതിന് ശക്തമായിട്ട് എതിർത്തുകൊണ്ട് അവൾ ഹസ്ബൻഡിന്റെ പേരിലും അമ്മയുടെ പേരിലും സഹോദരങ്ങളുടെ പേരിലും എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി ഫോൾസ് അലിഗേഷൻസ്, അതായത് കപട വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് കള്ളത്തരം പറഞ്ഞ് കേസുകൾ കൊടുത്ത് കുടുക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് പുറകോട്ടൊന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കാര്യം കുടുംബത്തിന് മനസ്സിലായി. അവളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളോട് കഠിനമായിട്ടാണ് പെരുമാറിയത്. അവരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാനസികമായിട്ടും സാമ്പത്തികമായിട്ടും ഒക്കെ അവരെ വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെടുത്തി. അനുഗ്രഹമില്ലാതെ അവർ ജീവിച്ചു. അവർക്കായി ജനിച്ച 2 മക്കൾ സൈക്യാട്രിക് ഡിസോർഡർ ഉള്ള 2 മക്കളായിരുന്നു. അതിലൊരു മകളാണ് ഇവൾ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ശാപത്തിന്റെ മേഖല. അപ്പോൾ അവൾ അനുതപിച്ച് അവൾ മാത്രമല്ല, അവളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അനുതപിച്ച് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്ത് പരിഹാരം ഒക്കെ ചെയ്ത് ദൈവത്തോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചാൽ ദൈവം ക്ഷമിച്ച് ആ കുടുംബത്തെ വിടുവിക്കും, ഈ മകളെ വിടുവിക്കും. ഇത് അവർ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് വൈകിപ്പോകുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം. മൂന്നാമതായിട്ട്, ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു കുടുംബം, നാട്ടിൽ ഒരു 60 വർഷം മുമ്പ് അപ്പനും മകനും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കുടുംബം. എന്നാൽ മകൻ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പനും മകനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഉലഞ്ഞു. അതിന് കാരണം ഭാര്യയും ഭാര്യയുടെ കുടുംബവുമാണ്. കൂടെ അപ്പനും മകനുമായിട്ട് വഴക്കുകൾ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഒരുപാട് മാനസിക വേദന ഈ പിതാവ് സഹിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ മകൻ കാരണം മകനെ അതിന് പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റു പല കാരണങ്ങളാണ്, അല്ലെ മറ്റുള്ളവരാണ്.
ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാണാൻ സാധിച്ചു ആ മകന്റെ കുടുംബത്തിൽ അവർ വേറെ താമസിക്കുന്നു. അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ അനുഗ്രഹങ്ങളില്ല. അവിടെ ഡിവോഴ്സ് നടക്കുന്നു. ആൽക്കഹോളിക് അഡിക്ഷൻ, അതായത് മദ്യപാനത്തിന് അടിമകളായിട്ട് ഉള്ള ജീവിതം, മക്കളില്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടെ അവർ കടന്നു പോകുന്നു. അപ്പോൾ അതൊരു ശാപം തന്നെയായിരുന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അവരുടെ അടുത്ത തലമുറയും ഇപ്പോഴുണ്ട്. എന്നാൽ കുടുംബം ഒക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കുറേശ്ശെ ശാപങ്ങൾ അവിടെ മാറി വരുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. നാലാമതായിട്ട് അനേകം മനുഷ്യർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. മാതാപിതാക്കൾ പ്രായമാകുമ്പോൾ അവരെ വേണ്ടതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തവർ, അവരുടെ സ്വത്തുക്കളൊക്കെ മേടിച്ചെടുക്കും, പക്ഷെ അവരെ കെയർ ചെയ്യാത്ത അനേകം പേരെ കാണുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അനേകം പേർക്ക് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ അസുഖങ്ങൾ ബാധിക്കുകയും കഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് കാണുന്നു. ഒരാളല്ല, അനേകം വ്യക്തികളെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പുറകോട്ടുള്ള കാരണം നോക്കിയാൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സ്നേഹവും ബഹുമാനവും കരുതലും അവർ കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണെന്ന് നമുക്കത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും. അത്രയും ഉള്ളൂ. ഇനി അഭിഷിക്തർ മുഖേന ശാപവും അനുഗ്രഹവും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരാം. ശാപമോ അനുഗ്രഹമോ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരാം. 1 ദിനവൃത്താന്തം 16:22 സങ്കീർത്തനം 105:15 പറയുന്നു, എൻ്റെ അഭിഷിക്തന്മാരെ തൊടരുത്, എൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് ദോഷം ചെയ്യുകയുമരുത് എന്ന്. 1 കൊറിന്ത്യൻസ് 12 പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ദൈവം ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ആർക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ദൈവം ഈ വരങ്ങൾ കൊടുക്കും. ഈ വരങ്ങൾ കിട്ടുന്നവർ വലിയ ആളുകളാണെന്നോ വലിയ പണമുള്ളവരോ വലിയ സൗന്ദര്യമുള്ളവരോ വലിയ പ്രതാപമുള്ളവരോ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരങ്ങൾ കിട്ടുന്നവരെ പലരും വിമർശിക്കാറുണ്ട്. ചിലർ പബ്ലിക്കായിട്ട് വിമർശിക്കാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ, ശാപങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുത്തി വെക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ആത്മീയമായി വരങ്ങളുള്ളവരെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ബഹുമാനിക്കാൻ നമുക്ക് മടിയാണെങ്കിൽ അവരെ വിട്ടുമാറി നടന്നുകൊള്ളുക. പക്ഷെ അവരെ ശപിക്കാനും അവരെ കളിയാക്കുവാനും പരിഹസിക്കാനും നമ്മൾ പോകരുത്. എൻ്റെ അമേരിക്കയിലുള്ള ആത്മീയ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. നാട്ടിൽ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ദൈവം കൊടുത്ത ഈ അഭിഷേകത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട്, പബ്ലിക്കായിട്ട് വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ അതിലെ നടന്നു. ആ മനുഷ്യൻ്റെ മകൾക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുകയുണ്ടായി. പലയിടത്തും കാണിച്ചിട്ടും ഒരു രക്ഷയില്ല വന്നപ്പോൾ അമ്മ മകളെയും കൊണ്ട് ഈ അഭിഷിക്തയായ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് വന്നു. അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി പറഞ്ഞു, യേശു എന്നോട് പറയുന്നു നിന്റെ അപ്പനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ. യേശു പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അവരോട് പറയും. അപ്രകാരം അപ്പനും അമ്മയും മകളുമായിട്ട് ഈ അഭിഷിക്തയായ വ്യക്തിയെ കാണാൻ വന്നു. അപ്പോൾ യേശു ഈ വ്യക്തിയോട് പറഞ്ഞു, ഈ അപ്പനോട് മുട്ടേ നിന്ന് ദൈവത്തോട് മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ പറയാൻ. അപ്രകാരം തന്നെ പറയും. ആ മനുഷ്യൻ മുട്ടേ നിന്ന് ദൈവത്തോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. താമസിയാതെ തന്നെ ഈ മകളുടെ ഭ്രാന്ത് വിട്ടുപോയി. ഇത് യഥാർത്ഥ സംഭവമാണ്. ഇനി പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യം വഴി നമ്മൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു അതുവഴി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അനുഗ്രഹമോ ശാപമോ ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ പണമിടപാടുകൾ നടത്തുമ്പോൾ സത്യസന്ധത കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ആത്മാർത്ഥമായിട്ടല്ലാതെ നമ്മൾ ബിസിനസ് ഇടപാടുകൾ ചെയ്യരുത്. ലേവ്യ പുസ്തകം 19:35-36 വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, ന്യായവിസ്താരത്തിലും അളവിലും തൂക്കത്തിലും നിങ്ങൾ അന്യായം ചെയ്യരുത്. ഒത്ത തുലാസും ഒത്ത കട്ടിയും ഒത്ത പറയും ഒത്ത ഇടങ്ങഴിയും നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ഞാൻ നിങ്ങളെ മിസ്രയീം ദേശത്തു നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ച നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ ആകുന്നുവെന്ന്. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 11:1 പറയുന്നു, കള്ളത്തുലാസ് യഹോവയ്ക്ക് വെറുപ്പ്, ഒത്ത പടിയോ അവന് പ്രസാദം എന്ന്. മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് അറിയാം. ഏതാണ്ട് ഒരു 80 വർഷം മുമ്പ് ഒരു മനുഷ്യൻ നാട്ടിൽ സ്ഥലമൊക്കെ വിറ്റ് ആ പണമെല്ലാം കൂടെ ഒരു ബാഗിനകത്ത് നിറച്ച്, അന്നൊക്കെ ക്യാഷ് ആയിരുന്നു, ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഒന്നുമല്ല, ക്യാഷ് മൊത്തം ബാഗിനകത്ത് ഇട്ട് വീട്ടിലോട്ട് ഒരു സന്ധ്യാസമയത്ത് ഇടുങ്ങിയ വഴിയിൽ കൂടി നടന്ന് പോവുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ വഴിക്ക് വെച്ച് വളരെ ക്ഷീണം തോന്നിയപ്പോൾ ആ സഞ്ചി തലയെണ്ണയായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്പനേരം വഴിയിൽ
സൈഡിൽ മാറിക്കിടന്ന് ഉറങ്ങി. ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ ആ മനുഷ്യന് വീട്ടിലേക്ക് പോയി. വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് ഈ ബാഗ് എടുത്തില്ല. തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ആ ബാഗ് അവിടെ ഇല്ല. ആ സമയത്ത് സാധാരണ ആ വഴിയെ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്, എന്നും പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തി. ആ വ്യക്തി അവിടെ ഈ മനുഷ്യൻ ചെന്ന് ചോദിച്ചു, ഇങ്ങനെ ഒരു ബാഗ് ഉണ്ടോ? ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു ബാഗ് കണ്ടില്ല എന്ന്. എന്നാൽ ഈ വ്യക്തി, പണം നഷ്ടപ്പെട്ട ഈ മനുഷ്യൻ ഒത്തിരി മാനസികമായിട്ടും സാമ്പത്തികമായിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടി. എന്നാൽ മറ്റേ വ്യക്തി വളരെ ലാവിഷായിട്ടും ഒക്കെ ജീവിക്കുന്നത് പിന്നീട് കാണുവാൻ സാധിച്ചു. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആ പണസഞ്ചി ആ മനുഷ്യൻ കരസ്ഥമാക്കി എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ലാവിഷായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും, വലിയ പണക്കാരനെ പോലെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിനുശേഷം ആ മനുഷ്യന്, ആ പണം എടുത്ത ആ മനുഷ്യന്റെ വീട്ടിൽ അയാൾക്ക് 2 മക്കളുണ്ടായി. അവർ അംഗവൈകല്യമുള്ള മക്കളായിട്ട് ഒരു 10-20 വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചു മരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും മക്കളുണ്ടായി. അവരൊക്കെ മദ്യപാനികളായിട്ട് മാറുന്നതും ഡിവോഴ്സ് നടക്കുന്നതും ഒക്കെ പിന്നീട് മനുഷ്യർ കാണുവാനിടയായി. അവരുടെ 3ാമത്തെ തലമുറയിലും ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. 4ാമത്തെ തലമുറ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അവരുടെ ഇടയിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല, പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ വന്ന് കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നു. എങ്കിലും ചെറുതായ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും മറ്റൊരു സംഭവം പറയട്ടെ. ഒരു മനുഷ്യൻ, അയാളുടെ ബിസിനസ്, അത് അമേരിക്ക നടന്ന സംഭവമാണ്. ബിസിനസ്സൊക്കെ വിറ്റ് നല്ലതുപോലെ ആദായമുണ്ടാക്കി. എന്നാൽ ആ വിറ്റ ബിസിനസ് ഒരു ലാഭമില്ലാത്ത ബിസിനസ്സായിരുന്നു. കള്ളത്തരം പറഞ്ഞാണ് വിറ്റത്. അതുകൊണ്ട് ആ വാങ്ങിച്ച മനുഷ്യൻ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. ആ വിറ്റ മനുഷ്യൻ പണം മുടക്കി വേറൊരു വലിയ ബിസിനസ് വാങ്ങിച്ചു. എന്നാൽ സംഭവിച്ചത്, ആ വലിയ ബിസിനസ് കളിപ്പിച്ചാണ് ആ മനുഷ്യൻ കൊടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ആ കളിപ്പിച്ച ആ മനുഷ്യന് കളിപ്പീര് പറ്റി. ആ മനുഷ്യന്റെ 2ാമത് വാങ്ങിച്ച വലിയ ബിസിനസ് വലിയ നഷ്ടമായി. ഒത്തിരി പണനഷ്ടം ആ മനുഷ്യനുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ചതിച്ചാൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരാൽ ചതിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യം ചതിച്ച ആ മനുഷ്യന്റെ വീട്ടിൽ പിന്നീട് ഒരു ഡിവോഴ്സും, അയാൾ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇനി സ്വന്തം അനുഭവം പറയട്ടെ. 2004 ഒരു $3 ലക്ഷം മുടക്കി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട്, വീടേന്ന് ലോൺ എടുത്ത് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ ബിസിനസ് വാങ്ങുവാനായിട്ട് പോയി. അങ്ങനെ അവർക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പണം കൊടുത്തു. അത് ഞങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ 1 മാസം കഴിഞ്ഞ് ബിസിനസ് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു വാക്ക്. ഏറ്റവും അടുത്ത ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടിന്റെ ഒരു മകളാണ് ഈ ബിസിനസ് നടത്തിയത്. അവർ പറഞ്ഞു, എല്ലാ മാസവും $25,000 വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാമെന്ന്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അതിലേക്ക് പോയി. എന്നാൽ 1 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ്സിൽ യാതൊരു ആദായമില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ, ഇത് വേണ്ട, പണം തിരിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അവരതുകൊണ്ട് അവരുടെ ലോൺ അടച്ചു തീർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവർ പൈസ തന്നില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം, വീട് എടുത്ത ലോണ് മുഴുവൻ ഈ $3 ലക്ഷം വർഷങ്ങളോളം എടുത്ത് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ചടക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ 18 വർഷത്തിന് ശേഷം ആ സുഹൃത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അവരുടെ മകൾ ഒരു മാനസിക രോഗിയെ പോലെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നു. കാരണം അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് അവളെ ഇട്ടിട്ട് വേറൊരാളുടെ കൂടെ താമസമാക്കി എന്ന്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് അവളോട് ക്ഷമിക്കാമോ, അവൾ ചെയ്ത് ക്ഷമിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, പണ്ടേ ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന്. അപ്പോൾ വളരെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിൽ കൂടി കുറച്ച് നാൾ ഞങ്ങൾ പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. എന്നാൽ ദൈവം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരോഗ്യവും മനസ്സും തന്ന് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് ആ ലോണൊക്കെ തിരിച്ചടച്ചു. അത് തന്നെയുമല്ല, ദൈവം ഞങ്ങളെ അനേകർക്ക് ചാരിറ്റി ചെയ്ത് അനേകരെ സഹായിക്കുവാനുള്ള സാമ്പത്തിക സൗകര്യവും കൃപയും തന്നുകൊണ്ട് ദൈവം ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. മറ്റ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ അനുഭവം പറയട്ടെ. നാട്ടിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്, കേരളത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി. ഒരു വ്യക്തിയോട് കുറെ അധികം പണം കടം വാങ്ങി. എന്നാൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒരിക്കലും അത് തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ല. ആ വ്യക്തി ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൂടെ പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അതിനുശേഷം ആ വ്യക്തിയുടെ മകൻ കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിച്ചു. ആ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന സ്ത്രീ മരുമകൾ ഒരു മെന്റൽ ഡിസോർഡറുള്ള, മാനസിക രോഗി എന്ന് പറയാം, ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. തന്നെയുമല്ല, അവൾ
തൂങ്ങി മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് എന്താണ്? അനുഗ്രഹം ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ. ആ കളിപ്പിച്ച്, സാമ്പത്തിക ഇടപാടിൽ കളിപ്പിച്ച് കണ്ണുനീര് കൊടുത്തതിൻ്റെ ശാപം ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിച്ചാൽ നമുക്ക് അനുഗ്രഹം ദൈവം തരും. നമുക്ക് ദൈവം ധാരാളമായി തരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ദൈവത്തിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കേണ്ടത്. വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 6:38 പറയുന്നു, കൊടുപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും, അമർത്തി കുലുക്കി കവിയുന്നൊരു നല്ല അളവ് നിങ്ങളുടെ മടിയിൽ തരും, നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന അളവിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് അളന്നു കിട്ടും. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 3:9-10 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, യഹോവയെ നിന്റെ ധനം കൊണ്ടും എല്ലാ വിളവിന്റെയും ആദ്യഫലം കൊണ്ടും ബഹുമാനിക്കുക, അങ്ങനെ നിന്റെ കളപ്പുരകൾ സമൃദ്ധിയായി നിറയും, നിന്റെ ചക്കുകളിൽ വീഞ്ഞു കവിഞ്ഞൊഴുകും എന്ന്. 2 കൊരിന്ത്യൻസ് 9:7 പറയുന്നു, സന്തോഷത്തോടെ കൊടുക്കുന്നവനെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന്. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 19:17 പറയുന്നു, എളിയവനോട് കൃപ കാട്ടുന്നവൻ യഹോവയ്ക്ക് വായ്പ കൊടുക്കുന്നു, അവൻ ചെയ്ത നന്മയ്ക്ക് അവൻ പകരം കൊടുക്കും എന്ന്. ഇനി കഠിന ഹൃദയത്തോടെയുള്ള ചില പ്രവൃത്തികൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ശാപം കൊണ്ടുവരും. സങ്കീർത്തനം 37:28 2 കൊരിന്ത്യൻസ് 9:6 പറയുന്നു, യഹോവ ന്യായപ്രിയനാകുന്നു, തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നുമില്ല, അവൻ എന്നേക്കും പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നു, ദുഷ്ടന്മാരുടെ സന്തതിയോ ഛേദിക്കപ്പെടും എന്ന്. നമ്മൾ ക്രൂരമായ ചില പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടും. അനേകം ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ നാട്ടിൽ, അതായത് കേരളത്തിൽ, കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് മദ്യപിച്ച് ബോധമില്ലാതെ ഒറ്റ സുഹൃത്തിനെ കുത്തിക്കൊല്ലുവാനിടയായി. അതിനുശേഷം ആ മരിച്ച മനുഷ്യന്റെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞുങ്ങളും വേദനയോടെ ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് ദൈവം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. ആ കുത്തിക്കൊന്ന മനുഷ്യന് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി. ആ കുഞ്ഞ് ഒരു ടീനേജ് പ്രായം വരെ ബ്രെയിൻ ഡെഡായിട്ട് കട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് ശാപമെന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇതിന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അല്ലാതെ മറ്റൊരു കാരണവും അതിനില്ല. ഇനി നമ്മുടെ മതവും വിശ്വാസവും മുഖേന നമ്മളിലേക്ക് ശാപങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. ലോകത്തിൽ അനേകം മതങ്ങളുണ്ട്, മത ആചാരങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരേ ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ, ഒരേ ഒരു സത്യദൈവമേ നമുക്കുള്ളൂ. ആ സത്യദൈവത്തിന് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മാവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയ ഒരേ ഒരു വ്യക്തി യേശുക്രിസ്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സത്യം അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ സത്യത്തെ തിരസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ പഴയ മതാചാരങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ പറ്റുകയില്ല. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 14:6 പറയുന്നു, ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു, ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നില്ല എന്ന്. റോമൻസ് 10:9 പറയുന്നു, യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്ന് വായുകൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 4:12 പറയുന്നു, മറ്റൊരുത്തലിലും രക്ഷയില്ല, നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന് കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നൽകപ്പെട്ട വേറൊരു നാമവും ഇല്ല എന്ന്. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 8:32 പറയുന്നു, സത്യം അറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന്. യോഹന്നാൻ 12:48 പറയുന്നു, എന്റെ വചനം കൈക്കൊള്ളാതെ എന്നെ തള്ളിക്കളയുന്നവനെ ന്യായം വിധിക്കുന്നവനുണ്ട്, ഞാൻ സംസാരിച്ച വചനം തന്നെ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ അവനെ ന്യായം വിധിക്കും എന്ന്. അതായത് അവിശ്വാസം നമ്മളിൽ ഉണ്ടായാൽ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു മതിൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ സൃഷ്ടിക്കും. ദൈവവും നമ്മളും തമ്മിൽ ഒരു മതിലുണ്ടാകും. ദൈവത്തിന്റെ പവറിൽ, ശക്തിയിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചാൽ നമുക്ക് ആത്മീയമായ പുതുക്കം പ്രാപിക്കാം. എന്നാൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ, ദൈവത്തെ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥ ഹൃദയത്തോടെ വിശ്വസിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ധന്യമാകുവാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല. അതായത് ദൈവവും നമ്മളും തമ്മിൽ ഒരു മതിലുണ്ടാകും. നമുക്ക് സത്യദൈവത്തെ ഒരിക്കലും അറിയത്തില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം സ്മൂത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും, നമ്മൾ അറിയുന്നതും വരെ. ഒരിക്കൽ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പഴയ വിശ്വാസവും പ്രാക്ടീസുമായിട്ട് നമ്മൾ പോയാൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ സ്ക്രൂഅപ്പ് ചെയ്യുകയും
ശാപങ്ങൾ നമ്മൾ വിളിച്ചു വരുത്തുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി ശാപങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ അനുഗ്രഹമില്ലായ്ക, അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നമ്മളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ആത്മശോധന ചെയ്ത് നോക്കുക. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന സത്യദൈവത്തിലാണോ? അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരണേ, എന്താണ് എന്നിൽ എനിക്കിങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന്. ഇനി വിശ്വാസവും അനുസരണയും പ്രാർത്ഥനയും ദൈവാരാധനയും വഴി അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാം. എബ്രായ ലേഖനം 11:6 പറയുന്നു, എന്നാൽ വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല എന്ന്. എബ്രഹാമും ജോസഫും ദാവീദും ഒക്കെ ദൈവത്തോട് വിശ്വാസത്തോടും അനുസരണയോടും പ്രാർത്ഥനയോടും ആരാധനയോടും കൂടി നിന്നു. അങ്ങനെ അവർ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചു. നമുക്കും ദൈവത്തിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ വിശ്വാസവും അനുസരണയും പ്രാർത്ഥനയും നല്ല ആരാധനയും ഉണ്ടായിരിക്കണം. മത്തായി സുവിശേഷം 6:33 പറയുന്നു, മുമ്പേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പിൻ, അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്ന്. അപ്പോൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ കിട്ടിയാൽ ദൈവത്തോട് നമ്മൾ നന്ദി പറയണം, ദൈവത്തെ നമ്മൾ പാടി സ്തുതിക്കണം. എഫേഷ്യൻസ് 5:20 പറയുന്നു, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവവും പിതാവുമായവന് എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാറ്റിനും വേണ്ടി സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊള്ളുവിൻ എന്ന്. കൺക്ലൂഷനായിട്ട് പറയട്ടെ, എല്ലാ അനുഗ്രഹത്തിനും ശാപത്തിനും ഒരു കഥയുണ്ട്. അനുഗ്രഹങ്ങൾ 1000 തലമുറ വരെ നീണ്ടുപോകാം, എന്നാൽ ശാപങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു 4 തലമുറ വരെ നമുക്ക് നിലനിൽക്കാം. എന്നാൽ അതിനു മുമ്പായിട്ട് എപ്പം വേണമെങ്കിലും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അതിനെ നിർത്താനുള്ള അധികാരം ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രാർത്ഥനയും പശ്ചാത്താപവും അനുതാപവും പ്രായശ്ചിത്തവും നീതിയുള്ള ഒരു ജീവിതവും വഴി നമുക്ക് ശാപത്തെ തടയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതോടെ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഓരോരുത്തരും അനുഗ്രഹത്തിൽ കൂടിയാണോ ശാപത്തിൽ കൂടിയാണോ കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കുവാനും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനും നന്ദി പറയുവാനും അനുതപിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചും നീതിപൂർവ്വം ജീവിച്ചുകൊണ്ടും ശാപങ്ങളെ നീക്കിക്കളയാനും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ. മാനവും മഹത്വം അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വമേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ, ആമേൻ.